कुछ गल्लां कुछ बातां ऐसियां हुंदियां ने कि अगर मुख्तसर करके सुनाईए ना तो फिर भी समझ आ जाती है कि गल का मकसद की है। लेकिन कुछ बातां ऐसियां हुंदियां ने कि अगर असीं विचों पॉइंट छड़ के टोक के गल सुनाईए ना तो ना गल का मज़ा आउंदा ना समझ आउंदी है कि गल का असली मकसद की है, कित्थों शुरू होई है कित्थे खत्म होई। तुहानूं पता मैं लम्मी गल नहीं सुणांदा हुंदा, मुख्तसर गल्लां सुणाना। लेकिन अगर इनूं भी टोक के विच पॉइंट छड्ड के सुणावांगा ना तो गल का मज़ा भी नहीं आउणा, समझ नहीं आएगी। इस वास्ते गल पूरी सुनियो जो तुहाडा टाइम नहीं जाया होगा इंशाअल्लाह। एक वक्त सी, वक्त दे दो बादशाह सन, एक अपनी सल्तनत का बादशाह सी, दूजा अपनी सल्तनत का बादशाह सी। तो दोवां बादशाहां दी आपस दे विच दोस्ती बड़ी सी, याराना बहुत सी। तुहां पंजाबी दे विच सुणिया ना मज्जां मज्जां दीयां भैणां हुंदियां ते पग्गां वालियां नूं मिलदे ने, ढिड्डां वालियां दे ढिड्डां वाले यार हुंदे ने। उन्हां दोवां बादशाहां दी आपसी यारी भी बहुत सी। एक बादशाह की बेटी की शादी सी, दूजा बादशाह ओदी बेटी की शादी के उत्ते आया। बादशाह अपनी शान के मुताबिक वरतते ने, लोगों के नाल मतलब सलूक करते हैं। वो बादशाह जो यार की बेटी की शादी ते आया ना, उन्हें 100 घोड़ा तोहफे च दिता, जिन्हों असीं वरतों भांजी आने, न्यूंदरा भांजी आने। उन्हें यार की बेटी को 100 घोड़ा तोहफे च दिता। वो बादशाह बड़ा खुश होया कि बड़ा सोहना वरत्या भाई। खैर वो जो जान लगे ना तो बादशाह आखन लगा, गल सुन, कभी मेरे लायक कोई खिदमत होई ना, कभी मेरे लायक कोई काम होया तो मैनू आवाज मारी, मैनू दसी। अज भी तुहानू पता किसी नाल चंगा वरतीए ना, किसी औखे वेले किसी दे साथ किसी दा साथ दिता होवे, किसी दे काम आए होइए तो अगला बंदा आंदा यार मेरे लायक कोई खिदमत होई तो दसी, कभी मेरे लायक कोई काम होया तो दसी, मैं भी जिन्ने जोगा आया मैं भी अपना। वो बादशाह उन्होंने आंदा कभी मेरे लायक कोई काम होया खिदमत हुई तो मैनू दसी, आवाज मारी। चलो बादशाह टुर गया। हमेशा बादशाह रब की बारगाह दे विच नशेबो फराज हालातों वाकियात उतार चढ़ाओ जिंदगी चाहते रहिंदे। वो जिहड़ा बादशाह 100 घोड़ा वरत के गया सी ना, ओहदे ना कुछ दिनां दा हेर फेर आया, ओहदे दिन जिहड़ा जवाल दे आने शुरू हो गया। अज होर कल होर परसों होर माड़े दिन चलने शुरू हो गए। हत्ता कि इस स्टेज उत्ते आ गया कि बादशाहियां खुस गई, सल्तनत रियाया दा बादशाह कोई होर बन गया। ये बेचारा पानी के प्याले दे उत्ते आ गया। कुछ वक्त लगा हो इस काम में, आस्ता आस्ता अज होर कल होर बस इस तरह ना थले थले दिनों दिन जो पानी के प्याले के उत्ते बादशाह आ गया ना, तो बादशाह की बीवी आखन लगी आंदी है गल सुन, जो असीं उधर गए हाँ ना शादी के उत्ते, तो बादशाह ने तेरे यार ने तेनों आख्या सी कि मेरे लायक कोई काम होया ना, मेरे लायक कदी कोई खिदमत होई तो मैनू आवाज मारी, तो चलीए उहदे कोल, तेरा यार भी है नाले। अच्छा जेड़े दरिया ने ना सुक भी जान ना तो विचों नमी नहीं जाती। ये आखन लगा नहीं दिल नहीं मनता। बीबी ने जो घुट के आख्या, हालात मजबूर किया। पता जी कई बार बंदा कोई काम नहीं भी करना चाहता, लेकिन हालात मजबूर इस हद तक कर छड्डदे ने कि बंदा वो भी काम कर जाता जिहड़ा उहदा ज़मीर नहीं मुतमैन हुंदा। बीबी ने घुट के आख्या, हालात मजबूर किया, तो बादशाह के दरबार टुर के गए। ये जानते ने पे ते राह विच एक जी टकरिया उन्हें, वो दोवें मियाँ बीवी सन। ते ये उन्होंने पुछदे ने, आंदे ने असां इधर जाना है ते राह सौखा भला किहड़ा रहेगा, एवें कि भला भला सानू जानदा भी है कि नहीं। हालांकि वह वक्त दा बादशाह सी, हर काम जानदा सी, रावां तो भी वाकफ सी। वो जिहड़ा बंदा सी उन्होंने आखन लगा नहीं मैं तुहानू जानदा नहीं ते ना ही मैं राह नू जानना, क्या राह उधर नू जांदा या नहीं जांदा ते तुसां कित्थे जाना, मैं तुहानू नहीं जानदा। ते बादशाह उन्हें पता को की जवाब दिंदा, आंदा एक दौर सी जदों जमाने दी असीं आप जियारत गा रहे हां, ऐसन बुलबुला चहकदियां चमन दे विच असीं हासियां दी ठा ठा रहे हां, ते अज राह नहीं लभदा भुलियां नूं, कल आप ही दसदे राह रहे हां, जिहड़े शहर दे विच कोई जानदा नहीं, कल इसे शहर दे शाह रहे हां, जिहड़े शहर दे विच कोई जानदा नहीं, कल इसे ही शहर दे शाह रहे हां। खैर दोवें मियाँ बीवी बादशाह के दरबार दे विच हाज़र होए ना, ते अगे दरबारी खलोते सन। दरबान जिहड़े सिक्योरिटी गार्ड सन उन्हें पूछा, उन्हें आख्या जी कौन हो तुसीं? इन्हें आख्या इंज इंज जिहड़ा बादशाह है ना एक फलानी सल्तनत दा, असीं उधरों आए हैं। ये ना दसिया कि असीं उजड़ गए हाँ तो असीं इंज इंज आए हैं। ये दरबान जिहड़े सन इन्हें खिलारिया, उन्होंने जाके बादशाह नूं दसिया कि इंज इंज जिहड़ा वो तेरा यार सी ना,
ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨਖਾਨੇ ਬਿਠਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕਰ ਖਵਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਮਾਨਖਾਨੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਸਾਵਾ ਕੀਤੀ, ਸੋਹਣਾ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕਰ ਖਵਾਇਆ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਥੋੜਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਮਹਿਮਾਨਖਾਨੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਤੇ ਬਾਂਕੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਠੜੀ ਜੀ ਕੋ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਬੰਨੀ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੀ ਗੱਲ, ਕੀ ਖੈਰ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਕੰਮ, ਕੁਝ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਰਵਟ ਲਈਏ ਤੇ ਇਸ ਨਹਿਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਝੌਂਪੜੀ ਬਣਾਓ ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 100 ਬੱਕਰੀ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਆਓ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀਆਂ ਮਲਕਾਨੀਆਂ ਉਹ ਮਲਕਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਰਹੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੂੰ ਘੱਲ ਛੜਿਆ 100 ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾ ਨਹੀਂ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੇਰੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਧੇ 'ਚ ਨਾ ਹੋਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ 100 ਵੇ 100 2 4 5 ਨਾ ਹੋਣ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੂੰ ਪਿੱਛਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਘੱਲ ਛੜਿਆ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਨ ਸਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ, ਰੋਟੀ ਟੁੱਕਰ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਣੀ ਕਰਨੀ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇਸ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਝ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਘੱਲਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਘੱਲਿਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਮਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ 10 ਕੁ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ 10 ਕੁ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸੂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨਾ ਵਧਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ 125 ਬੱਕਰੀ ਹੋਈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਧਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ 100 ਤੋਂ ਕੋਈ 4 ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਖਿਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਓ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੁੱਲੀ ਛੁੱਲੀ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਵੀ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਰਬਾਰੇ ਲੈ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਨਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਾਇਆ, ਖਾਣਾ ਸ਼ਾਨਾ ਖਵਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਚੋਖਾ ਮਾਲੋ ਮਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਬੰਗਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਘੋੜੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਾਇਆ ਛਾਇਆ ਕਰਿਆ, ਤੇਰੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ ਹੁਣ। ਜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਾਹਵਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸ਼ਕਰੀਆਂ ਊਠ ਬੰਗਲਾ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਵਾਹਵਾ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਨਾ ਚੋਖੀ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਆਂਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਵਾਲ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਮਾੜੇ ਸਨ, ਇਹ ਕਦੀ ਇੰਨਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 100 ਘੋੜਾ ਵਰਤ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ 100 ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਲ ਛੜਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਠੀਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਧਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਛਾਵਾਂ ਪੈ ਨਵਾਜ਼ਣਾ, ਉਦੋਂ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਿੱਗਾ ਸਾਂ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੁਸਕਰਾਇਆ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਇਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੱਲਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਦਿਨ ਜ਼ਵਾਲ ਦੇ ਸਨ, ਤੇਰਾ ਵਕਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾੜਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਪਿਆ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਛਾਵਾਂ ਦੇ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘੋੜੇ ਬੰਗਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੇ ਛੱਡਦਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਕੇ ਘੱਲੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਧਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੇ ਸਮਝ ਇਹ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਸੀਬ ਫਿਰ ਗਏ ਨੇ, ਵਕਤ ਤੇਰੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਵਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤੇਰੇ ਦਿਨ ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਰੋਵੋ ਨਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਨਖ ਨਾ ਕਰੋ, ਰੋਵੋ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਟੁਰ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਸਮਝੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਉਖੜਦਾ ਪਿਆ कि रोते हो बिलकते हो सिसकते हो क्यों, जो खोया है साथ लेके आए थे क्या। भाई जेड़ा तुहाडे कोलों गवाच गया है, कुछ जाया हो गया है,
ਸਟਾਂਪ ਪੇਪਰ ਵਹਾਓ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਟੁਰ ਗਈ ਹੈ, ਬੰਗਲਾ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਮਕਾਨ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਵੀਜ਼ਾ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਟੁਰ ਗਈ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੰਮੇ ਸਾਂ ਉਹ ਸ਼ੈਵਾ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਾਂ। ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਸਾਡੀਆਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ।